Welcome to Suman IT TV, India's first and only exclusive IT channel truly dedicated to students, employees, and software professionals, where you can learn, unlearn new things, upgrade your skill set, educate, and empower yourself in IT enabled services. వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీ టీవీ టెక్ టాక్స్. ఈ రోజు మనం ప్రెసిషన్ టెక్నాలజీస్ కార్పొరేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ మేనేజర్ మాధవి గారితో ఉన్నాం. మాధవి గారిని అడిగి అసలు స్టూడెంట్ కెరీర్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం మనం. హాయ్ మాధవి, హౌ ఆర్ యు? హలో, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ కానివ్వండి, ఫోర్త్ ఇయర్ కానివ్వండి, గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి స్కిల్ సెట్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు? స్పెసిఫిక్లీ మన కనుక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, దే యూజువలీ స్టార్ట్ దేర్ కెరియర్ జర్నీ రైట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫస్ట్ ఇయర్. దే విల్ హ్యావ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు దేర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అండి. విచ్ ఎవర్ టెక్నాలజీ దే వాంట్ టు ఆప్ట్, a programming language is a solid foundation. So whatever subjects they study in the first year, both the SEM 1 and SEM 2, that will be a foundation for the rest of the career. Because by the time they come to final year, specialized topics kochestaru vallu. Endukante konda machine learning cheptaru, konda artificial intelligence antaru, konda data science antaru. ఆ టాపిక్స్ లో వాళ్ళు డీప్ గా డ్వెల్ అవ్వాలి అంటే ముందు ఫస్ట్ 2 years లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దే హ్యావ్ టు మాస్టర్ ఇట్, అండ్ దెన్ దట్ బికమ్స్ అ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది journey, their engineering journey. And what is this company Precision Technologies Corporation doing, and what is your role in that company? Precision Technologies Corporation is basically IT solutions company, Andy. So they work on several projects. They have a few digital technologies మీద work చేస్తారు. They have AI based కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అది కాక they are a lot into the agile methodologies. So they also do some consulting work on the agile transformations and safe transformations, basically. So I handle multiple projects for them, and I'm a program manager there. Okay. So coming to back to the point, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ అన్ని కాలేజెస్ మీరు చెప్పిన ఈ న్యూ టెక్నాలజీస్ ని వాళ్ళు టీచ్ చేయట్లేదు, దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ ఆర్ బేస్ లెవెల్లో వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలి అసలు? మీరు అన్నట్టు not all colleges are offering these trending technologies or emerging technologies. Only the top-notch colleges, usually in the final year, they introduce the students to these particular subjects. But what I have seen in my experience is most of the colleges, they definitely focus on all the programming languages, the databases, algorithms part, ivanni vallaithe cover chestaru. These are the basics for any trending or emerging technology which is coming into the market today. Like I just mentioned, ivi ganaka vallu strong ga unte, it becomes easy for them to pick up. I'll give you an example. Ippudu ee rojulla web technologies and mobile technologies, and we keep hearing a lot on these digital technologies. Vitannitiki base again Java. Okay. Now Java programming is already taught for them in their engineering itself. So if they actually get the nerve of that programming, it is easy for them to get into those professions. So our basics evaithe unnayo, definitely they are introduced in all the 4 years for them. Adi vallu tharoga nerchukovali. Of course, whatever interests them the most, I think they should master it. Then it will help them to step into the corporate world, into the IT industry, in whichever domain they are interested. And nowadays we are hearing about mostly AI. Everyone Correct. Is talking ML, we are talking, and chat GPT, ఇదంతా కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ వీటిలోకి వచ్చే ముందు డైరెక్ట్ గా వీళ్ళు ఇక్కడ జంప్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ కి వాట్ డు యూ సజెస్ట్ అండ్ వేర్ దే షుడ్ స్టార్ట్? ఇప్పుడు we're talking about chat GPT, that is a part of the AI technology only. It's more advanced a version of a AI actually. So AI నుంచి వచ్చిన ఇంకొక advanced technology is chat GPT. Okay. So basically what is chat GPT అంటే, over a chat when we ask a question, already pre-trained algorithms, whatever it picks up from the internet, అందులోంచి అది తీసుకొని మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ని టెక్స్చువల్ ఫామ్ లో అది ఇచ్చేస్తుంది అది. Okay. So it is a highly advanced technology. వాళ్ళకి అది అర్థం కావాలి అంటే అసలు ముందు ఏఐ అంటే ఏంటి అర్థం కావాలి. ఏఐ అర్థం కావాలంటే దాని బ్యాక్ ఎండ్ ఏమేమి, అగైన్ ఐమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాయింట్, దాని బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ అయ్యే టెక్నాలజీస్ ఏంటి వాళ్ళకి తెలియాలి. యూజువల్లీ ఇట్స్ పైథాన్. ఇవి వీళ్ళు నేర్పిస్తారు. డెఫినెట్ గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ దే ఆర్ ఇదివరకు లాగా ఓన్లీ C++ తో ఆపట్లేదు. దే ఆర్ టీచింగ్ C, దే ఆర్ టీచింగ్ జావా, దే ఆర్ టీచింగ్ పైథాన్. Few engineering colleges
and a very few which are following the old style. Maybe they're not touch basing the Python technology, but they can always pick up, and there's so many online courses available these days. Then they should work on the latest technology which is actually hitting the floor and pick up that technology. Engineering students are having a lot of different branches, right? But everyone is coming into the IT field only. So correct. Other than this, what they are having the career options for that? మెకానికల్ చేసే వాళ్ళకి కోర్ మెకానికల్లో డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ జాబ్స్. అట్లాగే ఈసీఈ ఆర్ EEE చేసిన వాళ్ళకి కూడా డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి వీ నో సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ది డొమెస్టిక్ అండ్ కమర్షియల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కెరియర్ బేస్. ఐటీ ఏంటంటే చూడంగానే ఇలా ప్లేట్లో స్వీట్ పెట్టినట్టు ఉంటుంది అనమాట. ముందే అంతంత ప్యాకేజెస్ ఆఫర్ చేసేయటం అవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళకి. సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు ప్లంజ్ ఇన్ టు ఇట్. డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద కోర్ ఆల్సో. బట్ వీ వాంట్ క్విక్ మనీ కదా. ఎవరైనా కూడా వెన్ వి ఫినిష్ నా ప్యాకేజ్ ఇంత, నేను ఫలానా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను, దిస్ ఇస్ మై డెసిగ్నేషన్, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు షో కేస్ దాట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్విక్ గా దే జస్ట్ డూ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ అండ్ దే ప్లంజ్ ఇన్ టు ఇట్. బట్ ఐ వుడ్ స్టిల్ సే ద కోర్ ఆల్సో హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్, బట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. స్టూడెంట్ టెక్నాలజీస్ కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, వాట్ ఆల్ దే నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ యాక్చువల్లీ? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ అంటే సి అండి. బేసిక్ సి ప్లస్ ప్లస్ విచ్ ఇస్ లైక్ బైబిల్. అది రావాల్సిందే, దాని మీదే అన్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ గా ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నాలజీస్ జావా అండ్ పైథాన్, దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ సి ఇవి కూడా కనుక వాళ్ళు నేర్చుకొని ఉంటే then they can decide when they come to the final year, okay, I know these programming languages, నాకు ఈ databases నాకు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వచ్చు. సో దీని మీద బేస్ చేసుకుని do I want to get into the data science field, or do I want to become something in artificial intelligence, or I want to become ML engineer. అప్పుడు వాళ్ళు they can think about it. ఇది నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అనిపిస్తే then they can do some courses on those trending technologies, and if they're strong with their coding, and ఎటు వెళ్ళినా ఫ్రెషర్ని అడిగేది కోడింగ్ టెస్ట్. దే హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ అట్ కోడింగ్ టెస్ట్. అది ఇట్స్ అ స్క్రీనింగ్. So once they are strong there, then they can choose. Sky is the limit. So you're saying they have to pass the coding test. So, but not all the people, not all the students having that scope or skill to pass that coding. So what they need to do, where they need to, learn the skill. Where they need to work on success అవ్వాలి అంటే it is always a practical knowledge. బుక్కిష్ మనం ఎంతనా బట్టి కొట్టి పేజీలు బట్టి కొట్టి పేజీలు ఆన్సర్లు రాసినా కూడా when they put us in a real time situation, దాన్ని మనం ఎలా డీల్ చేస్తాం అనేది that is really important. సో మనం వింటూ ఉంటాం ఫలానా కాలేజ్ వాడికి 40 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది, గూగుల్ నుంచి somebody got a crore of package. It is because they have that hands on experience. వాళ్ళు నేర్చుకుంది ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నారు. అందుకే మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీస్, గూగుల్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా ఆ ప్యాకేజెస్ ఇచ్చి తీసేసుకుంటున్నాయి వాళ్ళని. సో క్రక్స్ ఆఫ్ ద లైన్, it is not how many pages we by hearted or how many pages of answers we have written, how much knowledge we have gained, and how much we are able to implement. So the basic role of engineer is to solve the real world technical problems. That is what an engineer is all about. Whether he is civil engineer, whether he is electrical engineer, whether electronic, any engineer, mechanical avandi, మనం చదువుకుంది ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నావా లేదా. ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ మన దగ్గర ఉంది అంటే స్కై ఇస్ ద లిమిట్ for anybody. Yeah, till now we are talking about only students kada. So students ni prepare cheyalsindi colleges, so it is their responsibility. So did you find any huge difference past 10 years in the colleges, how they are teaching the kids? Difference definite ga undandi. One thing I have noticed is they invite the industry veterans or the technocrats, వాళ్ళు పిలిచి they ask them to deliver lectures also, so that students, apart from the theories whatever they are learning, they understand what is actually happening in the real world. Trends ఎలా జరుగుతున్నాయి, what are the applications of the technologies today, అవంన్నీ they are inviting the industry people and asking them to deliver the lectures. And it is a good networking opportunity also. ఈ ఫెస్ట్ అవి కండక్ట్ చేస్తుంటాయి. యూజువలీ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ఇట్స్ ఫన్ ఆస్పెక్ట్ దట్ దే లుక్ అట్ బికాస్ దే ఆర్ స్టూడెంట్స్. ఈ టెక్నికల్ ఫెస్ట్ బేసిక్లీ పెట్టిన రీజనే అది. దే ఇన్వైట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. దే గెట్ టు మీట్ సో మెనీ పీపుల్. నెట్వర్కింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ వరల్డ్. మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా నెట్వర్కింగ్ అన్న పదం వింటూనే ఉంటాం. ఎందుకు అంటే వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. మన కెరియర్ బిల్డ్ అయ్యేది కూడా అదే. రేపు ఒక కంపెనీలో చేరుతాం, ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళాలి, మనం ఒకటి రెఫర్ చేయాలి కదా.
రెఫర్ చేయాలంటే మనకు నెట్వర్కింగ్ ఉండాలి, డెఫినెట్ గా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి అక్కడ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ ది ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ దీస్ డేస్ డెఫినెట్లీ ఆర్ ప్రొవైడ్. ఇంటర్న్షిప్స్ కి పంపిస్తున్నారు, ఏదైనా సమ్ ఐటీ కంపెనీకి వెళ్ళి నేర్చుకోండి, ప్రాక్టికల్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ మీరు తెచ్చుకోండి అక్కడ పంపిస్తున్నారు. సో స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు సీరియస్ గా తీసేసుకుంటే వాట్ ఎవర్ ఆపర్చునిటీ, ది ప్రాక్టికల్ ఆపర్చునిటీస్ కమింగ్ దేర్ వే, వాళ్ళు కనుక దాన్ని సీరియస్ గా గ్రాప్ చేసి ఫస్ట్ నా ప్యాకేజ్ ఇంత ఉండాలి, నేను ఇలా ఉంటేనే నేను వర్క్ చేస్తాను అని కూర్చోకుండా హౌ మచ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ అని కనుక టార్గెట్ పెట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా వాట్ ఎవర్ కెరియర్ దే వాంట్ టు దే విల్ సక్సీడ్. Okay, a part of technical knowledge and learning, upgrading the skills and all, we are talking about so many people are talking about the communication skills are very important. So how much important that communication skill and how they need to learn this one? The biggest challenge with any IT guy is the communication skill. వాళ్ళ టెక్నికల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు, క్లయింట్ ముందు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడమంటే దే ఫంబుల్. Asal first communication skill means what is the meaning for you? I mean, it's just only talking between the two people, or what is that? Conversation skill is different. Okay. Communication skill is different. Okay. Conversation is like meeru nenu kuchunam. We should be able to engage each other for 15-20 minutes and make our discussion interesting. It could be hollow discussion. We can talk about anything under the sun. Whatever interests us, whatever is our hobby, we can talk. That's a conversation skill. Avtal valli kaase కూర్చోబెట్టగలగాలి మనకు ఎదురుగుండా. ఆ స్కిల్ ఉంటే that's a conversation skill. Communication skill అంటే we should be able to deliver, communicate to the other person in a manner which the other person understands. ఆ క్లారిటీ అన్నది ఉండాలి. అంటే ముందు మనకి క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉండాలి, అవతల వాడికి అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పగలే ఆ నాక్ కూడా ఉండాలి. దట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఏదో చెప్పేశాను ఐఎమ్ డన్ అంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్, వాళ్ళకి అర్థం కూడా కావాలి అని చెప్పేది. దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. ఫస్ట్ థింగ్ దే సే technically they are strong, communication skills are weak, we're rejecting the candidate. Okay. I hear so many things in my organization and in other organizations also. So students should build on communicate. అంటే ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్ కి గ్లూ అవడం కాకుండా maybe the role plays in the colleges. Okay, I'm a client, now you are there, or I'm an interviewer, you are an interviewee, how would you answer me? ఇలాంటి రోల్ ప్లేస్ గనక కాలేజెస్ లో అవుతుంటే ముందు బెరుకుపోతుంది వాళ్ళకి. ముందు బెరుకుపోతుంది. ముందు మన ధైర్యం వస్తే మనం మాట్లాడే దాని మీద మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ విల్ కమ్. మాట్లాడుతూ ఉంటే లాంగ్వేజ్ అనేది అది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంటుంది. చిన్నవాళ్లే కదా, వాళ్ళకి ఇన్హిబిషన్ కూడా ఉండదు. ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ అది వస్తుంది, నా గురించి ఏమనుకుంటారు, గ్రామాటికల్ గా మిస్టేక్ వస్తే ఏమనుకో, దోస్ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి. బట్ దెర్ ఆల్ యంగ్ పీపుల్, దే క్విక్లీ పిక్ అప్ ది లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. కానీ ఆ ధైర్యం రావాలి. ముందు నాకు కాన్ఫిడెన్స్, నేను చెప్పేది నాకు క్లారిటీ ఉంది, ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. దే షుడ్ నో హౌ టు పుట్ అక్రాస్ దేర్ పాయింట్. అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అవతల వాడు ఏంటంటే అది మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేయలేం కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. సో అది చెప్పేది కాన్ఫిడెంట్ గా ఫ్లూయెంట్ గా మనం మాట్లాడగలగాలి. అది ప్రాక్టీస్ తో వస్తుందండి, డెఫినెట్ గా అది ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్ మేబీ ఐఎమ్ ష్యూర్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫోరమ్స్ విత్ ది engineering colleges also are providing. They should make use of those forums and enhance their soft skills and technical skills. Then they are definitely job ready. Going for the interviews, how they need to get ready for the interview? Interviews ki first technical round. Okay. Definitely they have to be thorough with whatever they have studied. They can, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో కూడా ఈ మధ్య కోడింగ్ టెస్ట్, హ్యాకథాన్స్ ఇలాంటివన్నీ చాలానే జరుగుతున్నాయి. సో ఇఫ్ దే పార్టిసిపేట్, వాళ్ళ కోడ్ ఎట్లా కోడ్ చేయాలి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి అది వచ్చేస్తుంది డెఫినెట్ గా. దే విల్ గెయిన్ సమ్ ఎక్స్పర్టీస్ దేర్. సో వాట్ ఎవర్ దే బేసిక్ గా అడుగుతారండి బాబు. వీళ్ళు ఫ్రెషర్స్ పిల్లలు తెలుసు కంపెనీస్ కూడా, మరీ కాంప్లికేటెడ్ గా ఏం అడగరు. సో కాన్ఫిడెంట్ గా ఇఫ్ దర్ ఏబుల్ టు కోడ్, అంటే ఈ టైంలో వీళ్ళు కోడ్ చేశారు అంటే రేపు పొద్దున ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, మన్ని అడిగాడు, క్లయింట్ అడిగాడు, ఈ టైంలో డెలివరీ. ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ బౌండ్ డెఫినెట్లీ. సో దిస్ గై ఈస్ ఏబుల్ టు డెలివర్ ద జాబ్ విత్ ఇన్ ది డెడ్ లైన్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఇంటర్వ్యూకి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ దే విల్ బి సమ్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ హీ విల్ ఆస్క్. ఇఫ్ హిస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ గుడ్, his knowledge is good, definitely he'll scrape through the interview. Okay. At the same time, company what is expecting from the student who is coming from the fresher? Knowledge andi. Whatever they have studied, are they able to deliver? అంతే చూస్తారు. అంతేగాని చాలా కాంప్లికేటెడ్ వర్క్ తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక కాంప్లెక్స్ కోడ్ ని తీసుకొచ్చి చేయమని వాళ్ళు కూడా అడగరు. దే నో దే ఆర్ ఫ్రెషర్స్, దే ఆర్ జస్ట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్ అనే విషయం వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. దే ఆర్ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ది స్టూడెంట్స్. బట్ ఆర్ దే కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇస్ వాట్ దే టెస్ట్. సో చదువుకుంది మనం త్వరగా ఉంటే సరిపోతుంది, అంత మటుకే. స్టూడెంట్స్ కి ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? అందరూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాబ్స్ వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా. సో వాట్ అబౌట్ దట్? వెరీ యూజువలీ ప్యాకేజెస్ అనేది ఇఫ్ ఇట్స్ క్యాంపస్ హైర్ వాళ్ళ గ్రేడింగ్స్ ఉంటాయండి.
టాప్ ఉంటాయి కాలేజెస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ఐఐటీస్ అవి ఉంటాయి. వాళ్ళు హాట్ కేక్ లాగా విత్ వెరీ స్టార్టింగ్ 15 లక్షలు 20 లక్షల ప్యాకేజ్లు ఇచ్చి తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఈవెన్ సిటీలో ఉండే ప్రైవేట్ కాలేజెస్, సమ్ టాప్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఆల్సో ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 7 to 15 lakhs ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్. ఐ థింక్ దే ఆర్ గెటింగ్ అబ్జార్బ్డ్, ఈజీగానే అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ కొంచెం కొంచెం డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉండే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అట్లా ఉన్న వాటికి కూడా బేస్ I think 2.5 to 5 lakhs is what they are getting. The only challenge with కొంచెం రిమోట్ గా ఉండే ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ దగ్గరే ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ వాట్ వీ ఫేస్, టెక్నికలీ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్, కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వీళ్ళకి ఏమీ లేవు అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. అంటే ఒక్క సెంటెన్స్ కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోతున్నారు. నాలెడ్జ్ ఉంటుంది పాపం వాళ్ళకి, దే స్కోర్ వెల్, దే పర్సంటేజెస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్, అన్ని బాగున్నాయి, కానీ కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల, like I just mentioned, if they work on their communication skills, then definitely it is good. And first job lo screening will be their percentages, their technical knowledge, whatever they have gained, and of course their communication skills. Second job, nobody will look into the percentage. Evaru adagaru no enta percentage ochindi anna question vachedi only in the first job. Next job, what is the knowledge they have gained, how well they are able to deliver, ade chustaru. So even if it is a grading colleges avi unna kuda, I strongly feel students should not get discouraged. They should keep focusing only on the skills, technical skills, communication skills, soft skills అంటాం అనమాట. వాటి మీద ఫోకస్ ఉంటే డెఫినెట్లీ స్కైస్ ద లిమిట్. ఒకడికి 15 లక్షలు ఇస్తే సెకండ్ జంప్ లోనే అతను కూడా 15 లక్షలు వస్తాయి. అందుకని కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు. అమ్మో వాడికి వచ్చేసింది, వాడు ఆల్రెడీ కార్ కొనేసాడు, బైక్ కొనేసాడు, ఏం కంగారు అసలు, వస్తాయి, అన్ని వస్తాయి. As long as they are working on their skills, they will also get what they want. Okay. And what about the emerging technologies? Idi varaku mostly digital technologies is one of the emerging, because everything is on the web, everything is digital learning. So it is all about applications everywhere, be it on web or be it on mobile. So most of the companies are working on the digital technologies. Like I've just mentioned, digital technologies ki backend we need Java, Python, .NET is another one thing which is the most happening. Ivi veelu tharoga unte definitely they can get into the any digital technologies based companies ku vallu they can go and kickstart their work as a web developer or a back-end developer or the UX UI front-end developers. Ilanti careers వాళ్ళకి చాలానే వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. కొన్నాళ్ళు when they journey, then they can work on full stack developers. Full stack అంటే వాళ్ళకి back-end వచ్చు, front-end కూడా వచ్చు, entire cycle they know. That's why they are called full stack developers. We have full stack Java developers, we have full stack Python developers, we have full stack .NET developers. We are highly paid, in demand roles today, and they are highly paid. 30-40 lakhs కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేవంటే ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళకి. అందుకని నాలెడ్జ్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసుకుని, స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ అది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ హియరింగ్ ఇస్ డేటా సైన్స్. డేటా అనలిస్ట్, డేటా సైన్స్ రోల్స్ లో వస్తున్నాయి. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ అనలిటిక్స్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఆల్సో, స్పెసిఫిక్లీ అనలిటిక్స్ మీదే ఉన్న కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. So again, what they have to learn is databases, anything relating to the data, what they have done in their college days. Avanni ganaka vallu tharoga unte they can work. Because data analytics ante today we are getting data from different corners, and companies have to rely on analyzing that data to make a decision, any business decision or any kind of a decision. They rely on this data. So dani what models ela manam క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆ డేటా మోడలింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి. సో స్టాట్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ దే హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్. Data modeling is statistical knowledge is mandatory for them. So if somebody is very good in stats and maths right from their school and college days, they have a strong foundation, but they don't want to sit and code, they want to not interested in the digital technologies, they can look into these kind of roles definitely. As just mentioned, stats knowledge is mandatory for any data science or analytics based avanni vallakite thorough ga vachundali. So it's again their interest. Coming to AI and ML, now again they are also emerging technologies, which is we are hearing. Coding is mandatory. Python is something which they have to know. Machine learning, what the algorithms, avanni ganaka vallaki vachi, if they are more interested in those kind of roles, definitely they can look into it. అందుకే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ కి విచ్ డైరెక్షన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు. ప్యాకేజ్ కాకుండా ఇంట్రెస్ట్ అని కనుక మనం చూసుకుంటే దట్ విచ్ ఇస్ మిస్సింగ్ యాక్చువల్లీ. ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద కనుక ఫోకస్ పెట్టుకుంటే వస్తాయి ప్యాకేజెస్, అవే ఆటోమేటిక్ గా ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. సో దే హ్యావ్ టు ఫోకస్, ఓకే దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఇట్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. లేదు నాకు ఐఓటీ కావాలి, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ మీద వర్క్ చేయాలి, ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీస్ కళ్ళకు అద్దుకొని తీసుకుంటాయి అలాంటి వాళ్ళని, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ మీద లేదా వీటి మీద, డెఫినెట్లీ దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So ECE వాళ్ళు electronics and communications, they have a lot of scope in telecom industries.
ఎలక్ట్రానిక్స్, శాంసంగ్ అలాంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీస్ డెఫినెట్లీ అక్కడ కూడా వాళ్ళకి చాలా స్కోప్ ఉంటుందండి వాళ్ళకి. అయితే ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అవ్వగానే చాలా మంది ఎంఎస్ చేయాలని చెప్పి యూఎస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అవునండి. సో వాళ్ళకి చెప్పే సజెషన్ ఏంటి మీరు? Definitely when they go to US or UK, akkada quality of education adi bauntundi and definitely they'll get placed very soon. That is always there. I'm not saying no. But I think India is also offering many career opportunities these days. Idvaraku laga unless we fly abroad, we will settle well. Ala emi ledu. Definitely there are plethora of opportunities even in India. But if somebody is decided, I want to go, I want that international exposure, I want to study there, understand their way of working. Sure, definitely they can do it. But they have to be clear andi. Ekkada admission vaste మనం అక్కడ దూరిపోదాం అన్నట్టుగా వెళ్ళిపోకూడదు వాళ్ళు. నాకు అగైన్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది చేస్తే నేను ఎలా షైన్ అవుతాను, అక్కడ ప్రస్తుతం ఎలాంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసి వెళ్ళాలి. When they are moving to a different land, they are moving out of their comfort zone. But mana ikkada India lo undi work, we are hearing so many things, even children who have gone abroad. I don't want to name any nation in particular, but when they move, they are facing hardships there. True. అక్కడికి వెళ్ళి అవస్థలు పడేదానికంటే ముందే కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకోవటం అన్నది ఈజ్ అ బెటర్ థింగ్. Should I spend that time here in India and improve my skills and maybe in future look to going abroad? అలా కూడా కొంచెం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ. Okay, Madhuri garu, thank you so much for sharing your experience and knowledge with us. Thank you, and it's been a pleasure talking to you. చూసాం కదా, ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ అనేవాడు కెరియర్ లో వాళ్ళు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం మాధవ్ గారి నుంచి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టే ట్యూన్.